الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پیاری ماں اور بہنوں، دنیا کا ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ اس کائنات کا ہر ذی شعور اور ہر عقل مند شخص کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کرتا ہے. اس دنیا کا بندہ جو کام کرتا ہے ہر کام کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد رہا کرتا ہے. تو کیا ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں نعوذ باللہ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر بے مقصد پیدا کر دیا ہو؟ ہماری تخلیق کے پیچھے، ہماری پیدائش کے پیچھے اللہ رب العالمین کا کوئی مقصد نہ ہو، اللہ کا کوئی پلان نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میرے بندو، اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کا یہ سلسلہ صرف اور صرف اسی لیے کیا ہے. موت اور زندگی کو اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف اسی لیے پیدا کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزمائے. اللہ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کا امتحان لینا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو پرکھنا چاہتا ہے کہ کیا میرا بندہ دنیا کے اندر جانے کے بعد میری عبادت و بندگی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے، یا اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق وہ دنیا کی زندگی کو گزار کر کے ایک دن موت کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور اسی چیز کا جواب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ اور دیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदो क्या तुमने ये गुमान कर लिया है, ऐ मेरे बंदो क्या तुमने ये सोच लिया है, अन्नमा खलकनाकुम अबसा, कि हमने तुम्हें दुनिया के अंदर बस पैदा कर दिया है, व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। ऐ मेरे बंदो क्या तुम्हारे ज़हन और दिमाग के अंदर ये बात चल रही है कि हमने तुम्हें दुनिया के अंदर यूं ही पैदा कर दिया है, बेकार में पैदा किया है, तुम अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजार करके आओगे। व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। और ऐ मेरे बंदो क्या तुमने ये सोच लिया कि तुम्हें हमारी तरफ लौटाया नहीं जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ सवाल करके ये जवाब दे रहा है, मेरे बंदे अगर तेरे ज़हन और दिमाग के अंदर ये ख्याल है, अगर तेरे ज़हन और दिमाग के अंदर फिक्र है और ये तेरे दिमाग के अंदर बात घूम रही है कि तू ऐसे ही रहेगा, मरेगा, कब्र में दफन कर दिया जाएगा, तेरे बदन की हड्डियां और तेरे बदन का गोश्त ये सब खाक में मिल जाएंगे, तेरा नामो निशान मिट जाएगा, फिर अल्लाह के यहाँ तेरा हिसाब व किताब नहीं होगा। ऐ मेरे बंदे अगर ये सवाल तेरे ज़हन के अंदर है, अगर ये बातें तेरे ज़हन के अंदर है, तो इन बातों को तो अपने ज़हन और दिमाग से निकाल दे। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। अल्लाह कहता है, मेरे बंदो ज़मीन व आसमान के पैदा करने में, रात और दिन के निज़ाम को रखने पलटने में, कभी सुबह सवेरे सूरज को निकाल देना, कभी आसमान में बदरियों का आ जाना, कभी रात को चांदनी रात बना करके खूबसूरत रात बना देना, तो कभी उसे तारीकी वाली रात में तब्दील कर देना। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। अल्लाह कहता है, इन सारी चीजों में मेरे अक्लमंद और जीनियस बंदों के लिए निशानियां हैं। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह कहता है, मेरे अक्लमंद बंदे वो होते हैं अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा, जो खड़े होते हैं तब भी अल्लाह को याद करते हैं, बैठे रहते हैं तब भी अल्लाह को याद किया करते हैं, व अला जुनूबिहिम, और अपने पहलू के बल अपने बिस्तरों के ऊपर जब लेटे रहा करते तब भी अल्लाह को याद किया करते। व यतफ़क्करूना फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि, और अल्लाह के बंदे जमीन व आसमान की पैदाइश और जमीन व आसमान की तख्लीक के ऊपर गौर किया करते हैं, और जब वो गौर करते हैं, गौर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं, रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला, अल्लाह तूने दुनिया को बेकार पैदा नहीं किया है, अल्लाह ज़मीन और आसमान को तूने बेकार पैदा नहीं किया है, सुब्हानका, अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, फ़क़िना अज़ाबन नार, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जहन्नम के अज़ाब से बचा। जहन्नम के अज़ाब से बचने की दुआ अल्लाह के नेक और अक्लमंद बंदे किया करते हैं। पता ये चला हमें मरना है और मरने के बाद अल्लाह के हिसाब व किताब के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। अल्लाह कहता है, मेरे बंदे हर नफ्स को मौत का मजा चखना पड़ेगा। आए मेरे बंदे, मैंने अगर तुम्हें दुनिया के अंदर पैदा किया है, आए मेरे बंदे तो अपनी जिंदगी कैसे भी गुजार ले, लेकिन तेरे ज़हन व दिमाग के अंदर ये बात होनी चाहिए, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स के ऊपर मौत आएगी, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और ऐ मेरे बंदो तुम क़यामत के दिन अपने किए का पूरा पूरा बदला पा जाओगे, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का किया धरा पूरा पूरा अल्लाह के यहाँ दे दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज का नौजवान रात की तारीकी में, दिन के उजाले में जब गुनाह का काम करता है, इसकी नजर इस बात पे हुआ करती है हमारे गांव मोहल्ले का कोई देखने वाला ना हो, हमारे घर का कोई देखने वाला ना हो, हमारे जानने वाले को हमारे इस काले करतूत का पता न चल जाए। मेरे प्यारे भाई, तुझे लोगों का तो डर है, तुझे लोगों का तो खौफ है, तेरे ज़हन और दिमाग के अंदर इस बात का डर घूम रहा है कि कहीं मेरा जानने वाला कोई जान न जाए। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो
इरशाद फरमाता है यालमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फिस सुदूर। अल्लाह तबारक व तआला तो आंखों की खयानत को भी जानता है। हम रास्ते पर चलते हुए किसी के घर जाते हुए हमारी निगाह कहां घूम रही अल्लाह जानता है। वमा तुख्फिस सुदूर, और तुम्हारे सीनों के अंदर, तुम्हारे दिलों के अंदर जो बातें छुपी हुई है राज के तौर पर, उसे भी अल्लाह जानता है। हम जो करेंगे हमारे किए का पूरा पूरा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश कर दिया जाएगा। हमारी जिंदगी का रजिस्टर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खोला जाएगा। आज जुमा का दिन है, हम में से अक्सर लोगों ने, या जो लोग सूरह काफ की तिलावत ना करते हो, मैं उन्हें कहूंगा आप सूरह काफ की तिलावत किया करें जुमा के दिन। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें इरशाद फरमाता है वउदियल किताबु फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी व यक़ूलूना या वैलतना मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। अल्लाह कहता है कल क़यामत के दिन बंदों के नामे अमाल को उनके सामने रख दिया जाएगा। लोगों की जिंदगी का किया धरा सारा का सारा अमल और सारे अमाल के रजिस्टर को इंसान के सामने रख दिया जाएगा। अल्लाह कहता है फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी, आप मुजरिमों को देखोगे जिस हाल में होंगे, डरे हुए होंगे, सहमे हुए होंगे, खौफ खाए हुए होंगे और कह रहे होंगे या वैलतना बाली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। इंसान कहेगा हाय हमारी हलाकत, हाय हमारी तबाही, हाय हमारी बर्बादी, इस किताब को क्या हो गया, इसने तो मेरी जिंदगी के तमाम छोटे बड़े कामों को रिकॉर्ड कर लिया है। इसमें तो वो काम भी है, इसमें वो नेकियां भी है जिन नेकियों के बारे में किसी को इल्म नहीं हुआ था। इसमें मेरी जिंदगी में किए हुए वो गुनाह भी है जिस गुनाह को मैं जानता था, अल्लाह जानता था, कोई और दुनिया का जानने वाला न था। वो सारी चीजें, वो सारी बातें, हमारी जिंदगी की वो सारी नेकियां जो हमने ऐलानिया तौर पे किया हो या चुपके और पोशीदा तौर पे किया हो, या हमारी और आपकी जिंदगी के सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के रजिस्टर में दर्ज होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए इन सारी चीजों का खौफ और इन सारी चीजों का तसव्वुर हमें अपने दिमाग के अंदर रखना पड़ेगा। और आगे बढ़िए, आप और हम ये जानते हैं कि इंसान जब मरता है, मरने के बाद दुनिया के अंदर उसे कब्र में दफन किया जाता है। अब वो बरज़ख की जिंदगी में चला गया, क़यामत तक वो बरज़खी जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन क़यामत जब कायम होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला करने के लिए आएगा। अल्लाह फैसला करेगा और वहां सिर्फ दो चीजें होंगी, या तो जन्नत या फिर जहन्नम। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फहुवा फ़ी ईशतिर राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीयन बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया। अल्लाह कहता है जिसका नामे अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा वो खुश हो जाएगा। किताबिया, वो कहेगा लोगों मेरे नाम अमाल को पढ़ो, इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे अपने रब की जात पे भरोसा था, मुझे अपने रब की जात पर यकीन था, अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे मेरे किए का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वो नौजवान भी कहेगा, जो जवान दुनिया के अंदर जब दीन के रास्ते पर चला करता था, वो नमाज कायम किया करता था, वो कुरान की तिलावत किया करता था, उसके कपड़े टखने से ऊपर रहा करते थे, दुनिया वाले उसके दोस्त से का मजाक उड़ाया करते थे। मेरी वो प्यारी बहन जो दीन की बातों पर अमल करने वाली थी, जो पाबंदा होकर के, पर्देवाली होकर के अपने घरों से बाहर निकला करती थी, उसका मजाक उड़ाने वालियां सहेलियां उसे वो भी कहेगी इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे तो अपने रब पे यकीन था, मुझे अपने रब के ऊपर भरोसा था, मुझे मेरे किए का पूरा हिसाब व किताब मिलेगा। उसके बाद अल्लाह कह रहा है फहुवा फ़ी ईशतिर राज़िया, ऐसा आदमी ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा होगा, फी जन्नतिन आलिया, जन्नत के बुलंद मकामात और बुलंद मरातिब पर फाइज होगा, कुतूफ़ुहा दानिया, उसके फल करीब करीब लटक रहे होंगे। अल्लाह कहेगा कुलू वशरबू हनीयम बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया, ऐ मेरे जन्नती बंदो, दुनिया के अंदर दीन के रास्ते पर चलते हुए तुमने अपने ख्वाहिशात को दबाया था, तुम्हारे दिल के अंदर ख्वाहिशें पैदा हो रही थी, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें ये खाना चाहिए, हमें ये पीना चाहिए, हमें फला गुनाह के काम के करीब जाना चाहिए, मगर तूने अपने ख्वाहिशात पर पाबंदियां लगाई थी। रात, ठंडी की रातों में जब सख्त सर्दी हुआ करती थी, मुअज्जिन हय्या अलस सलाह,
حی علی الفلاح اور الصلاۃ خیر من النوم کی آواز بلند کیا کرتا تھا تو مؤذن کی آواز کو سن کر کے اپنے نرم گداز اور گرم بستر کو چھوڑا کرتا تھا، مسجد میں آتا تھا، اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اللہ کی بندگی کیا کرتا تھا۔ میرے وہ پیارے بندے، تو رات میں جب پوری کائنات سو رہی ہوتی تھی اٹھتا تھا، تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا، قیام اللیل کیا کرتا تھا، یہ ساری عبادتیں کر کے تو آیا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ ان تمام اعمال کے بدلے جو اعمال تم نے دنیا کے اندر کیے۔ لیکن اللہ آگے فرما رہا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش دنیا کے اندر جو موت پہلی مرتبہ آئی تھی وہی موت معاملے کو تمام کر دینے والی ہوتی۔ اس کے بعد وہ رونا روئے گا میری سلطنت نے، میرے مال و دولت نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا۔ اللہ کہے گا پکڑو اور زنجیروں میں جکڑنے کے بعد اسے جہنم میں ڈال دو۔ آئیے جہنم کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے ٹو دا پوائنٹ کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کرے اور جنت الفردوس ہم سب کی جنت الفردوس میں ہم سب کا داخلہ اللہ رب العالمین مکمل کرے۔ پیارے بھائیو، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ رب العالمین مومنوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو، وقودھا الناس والحجارہ، اس جہنم کی آگ سے جس آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو آگ انسانوں سے جلے گی اور گندھک کے پتھروں سے جلے گی، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اللہ کہتا ہے جہنم پر اپنی ڈیوٹی کرنے والے، جہنم پر نگرانی کرنے والے جو فرشتے ہوں گے وہ فرشتے بڑے سخت مزاج ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ دو طرح کا کوئی معاملہ نہ کریں گے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ اللہ کے فرشتے تو وہی کام کریں گے جس کام کے کرنے کا انہیں حکم دیا جائے گا، جن کے بارے میں اللہ کہے گا انہیں جہنم میں ڈالو، انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کسی کی دولت، کسی کی شہرت، کسی کا مقام و مرتبہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ میرے پیارے بھائی، جہنم کے بارے میں ایک اور آیت سنیں، اللہ فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو تم کہاں جا رہے ہو، اے میرے بندو تم گناہ کا کام کیوں کر رہے ہو، ان جہنم کانت مرصادا، جہنم تو تمہارے تاق میں لگی ہوئی ہے، جہنم تو تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، للطاغین مآبا، یہ جہنم اللہ کے نافرمانوں کا ٹھکانہ ہوگا، یہ جہنم اللہ کے مجرموں کا ٹھکانہ ہوگا، اور یہ جہنم ٹھکانہ ان کا ہوگا جو نماز نہ پڑھنے والے ہوں گے، جو قرآن کی تلاوت کرنے والے نہ ہوں گے، جو روزہ رکھنے والے نہ ہوں گے، جو گناہ کا کام کرنے والے اور نیکیوں کے کام سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے ہوں گے۔ لابثین فیہا احقابا، اللہ کہتا ہے جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ جہنم میں ڈالے جانے کے بعد پھر اسے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے۔ لابثین فیہا احقابا، وہ جہنم کے اندر لمبی مدت تک رہیں گے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اللہ کہتا ہے جہنمی کو جہنم میں نہ تو ٹھنڈک کا احساس کرایا جائے گا اور نہ اسے پینے کے لیے کوئی چیز دی جائے گی، مناسب چیز پینے کے لیے نہیں دی جائے گی۔ کیا دیا جائے گا؟ اللہ فرماتا الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا اور جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والے خراب خون کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ یہ جہنم کے بارے میں آپ غور کریں، جہنم تاق میں ہے، جہنم گھاٹ میں ہے، جہنم شکار کرنے کے لیے اپنے اللہ کے نافرمان بندوں کو اپنی خوراک بنانے کے لیے جہنم تاق میں لگی ہے۔ میرے پیارے، اچھا جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا
नारुकुम हादिही अल्लती यूक़िदु इब्नु आदम जुज़अम मिन 70 जुज़अम मिन नारि जहन्नम। ऐ मेरे सहाबा, तुम दुनिया के अंदर जो आग जलाया करते हो, जहन्नम के आग के 69 गुना और 69 दर्जा दुनिया की आग हल्की है। यानी दुनिया की आग को 69 मर्तबा और जलाया जाए, 69 मर्तबा जलाए जाने के बाद दुनिया के आग की जो कंडीशन होगी वो जहन्नम के आग की कंडीशन है। अच्छा, जहन्नम का पेट कितना बड़ा होगा? हो सकता है किसी के ज़हन और दिमाग में बात आ जाए, मुल्क का अक्सरियत हिस्सा या दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोमिन नहीं है, जो काफिर है, जो मुशरिक है, और अगर वो ईमान लाए बगैर इस दुनिया से चले गए तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कामयाबी उन्हें मिल नहीं सकती है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार फ़लन युक़बला मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबा। जो लोग ईमान लाए बगैर, जो तौहीद के बगैर इस दुनिया से चले गए, कल क़यामत के दिन अगर जमीन के बराबर सोना अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, फ़लन युक़बला मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबा, जमीन के बराबर सोना भी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं किया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों को ये समझ सकता है यार, कितने बंदों को अल्लाह जहन्नम में डालेगा, कब से दुनिया है न जाने कब तक रहेगी, कितने अल्लाह के नाफरमान आए चले गए, कितनों को अल्लाह जहन्नम में डालेगा कि जहन्नम का पेट कितना बड़ा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में इरशाद फरमाता है यौमा नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलाति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। अल्लाह कहता है कल क़यामत के दिन हम जहन्नम से कहेंगे, ए जहन्नम, इतने सारे बंदों को मैंने तेरे अंदर डाल दिया है, क्या तेरा पेट भरा या ना भरा? जहन्नम जवाब देगी हल मिन मज़ीद, ए अल्लाह, इतने बंदों को तूने डाल दिया मगर अल्लाह अभी भी मेरे अंदर जगह बाकी है, ए अल्लाह अभी भी मेरे अंदर गुंजाइश बची हुई है, अल्लाह अगर तेरे और बंदे जहन्नम में डाले जाने के हकदार हो, अल्लाह मेरे अंदर जगह खाली है। तो जहन्नम का पेट नहीं भरेगा मेरे प्यारे भाई। और आगे बढ़िए, जहन्नम की गहराई कितनी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार तो अपने सहाबे किराम के साथ बैठे हुए थे, इद समिया वजबतन, इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धमाके की आवाज सुनी। सहाबे किराम से पूछा अतदरूना मा हाजा, आए मेरे सहाबा, क्या तुम्हें पता है किस चीज के गिरने की आवाज आ रही है? सहाबे किराम ने जवाब दिया अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह के नबी आप ज्यादा जानते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज्यादा जानता है। आपने इरशाद फरमाया हाजा हजरुन रुमिया बिही बिन्नारि मुंदु 70 खरीफा, ऐ मेरे सहाबा, ये पत्थर है जिसे 70 साल पहले जहन्नम के अंदर फेंका गया था। 70 साल की मसाफत तय करने के बाद आज वो पत्थर जहन्नम की तह को पहुंच रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, ये जहन्नम की गहराई है। और आप सुनिए जहन्नम को कल क़यामत के दिन लाया कैसे जाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है यूता बि जहन्नम यौमल क़ियामती लहा 70 अल्फ ज़िमाम मा कुल्लि ज़िमामिन 70 अल्फ मलकिन यजरुनहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन जहन्नम को लाया जाएगा, लहा 70 अल्फ ज़िमाम, जहन्नम के 70,000 लगाम लगे हुए होंगे, व मा कुल्लि ज़िमामिन 70 अल्फ मलकिन यजरुनहा, हर लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़े हुए होंगे। 70,000 फरिश्ते एक लगाम को पकड़ करके खींच करके जहन्नम को लाएंगे। अल्लाह वालों गौर करो, ये जहन्नम कितनी भयानक है, ये जहन्नम कितनी खतरनाक, कितना खतरनाक ठिकाना है। मेरे प्यारे भाइयों और आगे बढ़िए, मैं आपके सामने बातें बताते चल रहा हूँ, आप गौर से सुने। जहन्नम में जहन्नमी को डाला जाएगा, उसे भूख भी लगेगी, खाने की जरूरत पड़ेगी, खाना भी मांगेगा, अल्लाह से कहेगा अल्लाह खाना खिला दे। आइए हम कुरान में देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नमियों के लिए कौन सा खाना तैयार किया है। अल्लाह इरशाद फरमाता है लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन दरी ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू। अल्लाह कहता है इन जहन्नमियों को कांटों के अलावा कोई दूसरी चीज खाने को ना दी जाएगी। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, ये ऐसा खाना होगा जो इंसान के पेट को भी नहीं भरेगा और ना इंसान को मोटा और ताजा करेगा। और आप सुनिए, जहन्नम में एक और खाना होगा जिसे हम और आप ज़क्कूम के नाम से जानते हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने बताया कि ज़क्कूम एक ऐसा फल होगा जो जहन्नम की तह से निकलेगा, मुनाफिकों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया।
मजा लेना शुरू कर दिया और कहा इस मोहम्मद को देखो, इस मजनू को देखो, इस दीवाने को देखो। अब तक दुनिया के अंदर तो हमने दरख्तों को और फलों को जमीन से उगते देखा है, ये कह रहा है जहन्नम के अंदर से ज़क़ूम उगे। अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाजिल कर दी, अज़ालिका खैरुन नुज़ुलन अम शजरतुज़ ज़क़ूम। ऐ मुनाफिकों, क्या जन्नत में रहना ये तुम्हारे लिए बेहतर है या ज़क़ूम का दरख्त खाना ये तुम्हारे लिए बेहतर है? इन्ना जअलनाहा फितनतल लिज़्ज़ालिमीन। अल्लाह कहता है ज़क़ूम के दरख्त को हमने जालिमों की आजमाइश का एक जरिया बना दिया है। इन्नहा शजरतुन तखरुजु फी अस्लिल जहीम। ज़क़ूम का दरख्त एक ऐसा पौधा होगा जो जहन्नम की तह से निकलेगा। तनहुआ कान्नहु रूसुश शयातीन। उस ज़क़ूम की शक्ल सूरत शैतान के सरों की तरह से होगी। उसके बाद अल्लाह कहता है फइन्नहुम लाकिलून मिन्हा फमालिऊन मिनहल बुतून। ये जहन्नमी ज़क़ूम के दरख्त को खाएगा, ज़क़ूम को खाएगा और ज़क़ूम को खा करके अपने पेट को भरने की कोशिश करेगा। तुम्मा इन्ना लहुम अलैहा लशौबन मिन हमीम। फिर इनके ऊपर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा, खौलता हुआ पानी इस जहन्नमी के ऊपर उड़ेला जाएगा। मेरे प्यारे भाई, ये जहन्नमियों के खाने का तज़किरा हुआ, प्यास भी लगेगी। ये जहन्नमी कहेगा ऐ अल्लाह पीने का इंतजाम करा दे, ऐ अल्लाह कुछ पिला दे। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, मैं फिर आ रहा हूँ सूरह कहफ में, अल्लाह फरमा रहा है वइन यस्तगीतु युगातु बिमाइन कलमुहल यशविल वजूह बि'सश शराब व सात मुर्तफका। अल्लाह कहता है अगर ये जहन्नमी पीने का मुतालबा करेगा, युगातु बिमाइन, ऐसे पानी के जरिए इस जहन्नमी की मदद की जाएगी। कलमुहल यशविल वजूह, जो खौलता हुआ पानी होगा और इंसान के चेहरे को भून डालेगा, इंसान के चेहरे की फ्राई कर देगा। बि'सश शराब, इंतहाई बुरा पीने की चीज है। वसाअत मुर्तफका, और जहन्नम रहने और ठहरने के एतबार से बड़ी बुरी जगह है। मेरी प्यारी माँ बहनों, अपने चेहरों की हिफाजत करती हो। इंसान आज दुनिया के अंदर अपने आप को खूबसूरत और स्मार्ट बनाने के लिए अपने चेहरे पर महंगी महंगी क्रीम का इस्तेमाल करता है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, आज अल्लाह ने आपको नवाजा है। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से दुनिया की नेमतों से फायदा उठा रही हैं। फायदा उठाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को इस्तेमाल कीजिए, खाइए। मगर क्या कभी हमने और आपने सोचा अगर हमारे बदअमालियों की बुनियाद पे, अगर हमारे गुनाह के कामों की बुनियाद पे, अल्लाह की नाफरमानियों की बुनियाद पे अल्लाह ने जहन्नम हमारा ठिकाना बना दिया? अल्लाह ना करे ऐसा हो, मगर अगर हमारे गुनाहों की बुनियाद पे जहन्नम हमारे मुकद्दर में लिख दी जाए, हम जहन्नम में कैसे खाएंगे, हम जहन्नम में कैसे पिएंगे? जरा गौर कीजिए मेरे प्यारे भाइयों, जहन्नमी के पिलाने और पीने के बारे में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वयुस्का मिन माइन सदीद यतजर्रुहु वला यकादु युसीगुहु वयातीहिल मौतु मिन कुल्ली मकान वमा हुवा बिमय्यित। अल्लाह कहता है जहन्नमी को जहन्नमी के बदन से निकलने वाले खराब खून को पीने के लिए दिया जाएगा। वो इतना कड़वा कसैला होगा, इंसान प्यास की वजह से तड़प रहा होगा। अल्लाह कहता है यतजर्रुहु, वो अपने हलक के नीचे उसको ले जाने की कोशिश करेगा। वला यकादु लेकिन वो अपनी हलक के नीचे उतार ना पाएगा। वयातीहिल मौतु मिन कुल्ली मकान, हर तरफ से उसे लगेगा अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा। वमा हुवा बिमय्यित, लेकिन जहन्नम में कोई मरने वाला नहीं, किसी के ऊपर जहन्नम में मौत नहीं आएगी। मेरे प्यारे भाई, मौत क्यों नहीं आएगी आप जान लीजिए। अल्लाह जन्नतियों को बुलाएगा, जहन्नमियों को बुलाएगा और मौत को दुम्बे की शक्ल में लाने के बाद उसको ज़बह कर दिया जाएगा और अल्लाह की जानिब से ऐलान कर दिया जाएगा, या अहलल जन्नति खुलूदुन ला मौत फीहा व या अहलल जहीम खुलूदुन ला मौत फीहा। ए जहन्नमियों जाओ, हमेशा हमेशा तुम जहन्नम में रहो। ए जन्नतियों जाओ, हमेशा हमेशा तुम जन्नत में रहो, किसी के ऊपर मौत आने वाली नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माओ बहनों, आप और आगे बढ़िए। हम और आप को इस बात पर यकीन और ईमान है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बंदों के आमाल को वज़न भी किया जाएगा, हमारे आमाल को तौला जाएगा। अल्लाह के यहाँ मीज़ान अमल होगा, बंदों के आमाल को वज़न करने के लिए तराजू लगाया जाएगा। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वमन वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ। अल्लाह कहता है कल क़यामत के दिन हम बंदों के आमाल को तोलने के लिए इंसाफ का तराजू लगा देंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, किसी के ऊपर किसी तरह का कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, कोई जुल्म किसी बंदे के ऊपर नहीं किया
دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, اگر رائی کے دانے کے برابر, ایک سرسوں کے دانے کے برابر کوئی انسان کا عمل ہوگا, ہم اس عمل کو لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, اور ہم حساب و کتاب کے لیے کافی ہیں. اللہ اپنے بندوں کا حساب و کتاب کرنے کے لیے کافی ہوگا. آگے بڑھیے, اللہ فرماتا ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. اللہ کہتا ہے کل قیامت کے دن جس کا نام اعمال ہلکا پڑ جائے گا, جس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. یہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے گھاٹے اور خسارے کا سودا کیا ہوگا. فی جہنم خالدون, یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور جب جہنم میں رہیں گے تو ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. ان کے چہروں کو جہنم کی آگ میں بھونا جائے گا, ان کے چہروں کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. وہم فیہا کالحون, اور جہنم کے اندر بدصورت ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ کہے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون. اے میرے بندے, کیا میری آیتوں کی تلاوت تیرے سامنے دنیا کے اندر نہیں کی گئی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون, اور تم اس کو جھٹلایا کرتے تھے. تمہارے سامنے میری دین کی باتیں بتائی گئی, عذاب قبر سے ڈرایا گیا, عذاب جہنم سے ڈرایا گیا, اور آخرت کی کامیابی کے اعمال کو بتایا گیا. الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. انسان کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی ربنا غلبت علینا شقوتنا, اے اللہ ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی تھی, اللہ ہماری شرارت ہمارے اوپر غالب آ گئی. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ, ہم تو گمراہ قوم ہو گئے تھے. اے اللہ ہم بدبخت تھے, ہم نے تیری دین کی باتیں بتانے والوں کا مذاق اڑایا, ہم نے ان کی باتوں کو سمجھا نہیں. اس کے بعد یہ جہنمی اللہ کے پاس آئے گا اور اللہ سے فریاد کرے گا اور کہے گا ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. اے اللہ رب العالمین تو ہمیں جہنم سے نکال دے. اے اللہ ہم وعدہ کر رہے ہیں, اے اللہ ہم تیرے سامنے عہد و پیمان اور ایک گارنٹی دے رہے ہیں فإن عدنا فإنا ظالمون. اے اللہ اگر ہم نے دوبارہ گناہ کا کام کر دیا, دنیا کے اندر تو نے ہمیں بھیجا اور دنیا میں جانے کے بعد اگر ہم نے گناہ کا کام کر دیا, اے اللہ ہمیں وعدہ کر رہے ہیں فإنا ظالمون, ہم ظالم ہو جائیں گے, ہم تیرے نافرمان بندے بن جائیں گے. لیکن اللہ کیا کہے گا؟ میری پیاری ماں بہنوں, میرے قوم کے نوجوانوں, میرے قوم کے بزرگوں, اس بات پر آپ غور کرو. کل قیامت کے دن اللہ کا یہ نافرمان بندہ, یہ جہنمی بندہ کہے گا اے اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے. اللہ کا جواب سنو, اللہ کہے گا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون. اے جہنمی جاؤ تاپ تاپ کر کے, پریشان ہو کر کے, ذلیل ہو کر کے, رسوا ہو کر کے تم جہنم کے عذاب کو چکھو. ولا تکلمون, مجھ سے بات نہ کرو. میرے پیارے بھائیوں, میری پیاری ماں بہنوں, خطبہ جمعہ کا لب لباب یہ ہوگا ہم اپنے آپ پر غور کر لیں. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب و کتاب کرو اس سے پہلے کہ ہمارا اور آپ کا حساب کیا جائے. ہماری صبح بھی گناہوں میں, ہماری شام بھی گناہوں میں, ہمارا دن بھی گناہوں میں, ہماری رات بھی گناہوں میں, ہمارا دن بھی سیاہ, ہماری رات بھی سیاہ. ہم اللہ کے نافرمان بندے ہیں. اپنے گریبان میں جھانک لو, اپنے دامن میں جھانک لو. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہے, ہم مومن ہیں کہ نہیں ہے, اپنے آپ پر غور کریں. اور غور کرنے کے بعد اگر نتیجہ دوسری طرف جا رہا ہے, اگر سکے کے دوسرے پہلو کی طرف ہم اور آپ جا رہے ہیں, تو اب بھی موقع ہے. اللہ کے توبہ کا دروازہ کھلا ہے, اللہ کے گھروں کا دروازہ کھلا ہے. اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لو, اپنے آپ کو اللہ کے دین سے جوڑ لو, اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا عابد بنا لو, اللہ رب العالمین سے توبہ کر لو. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. ورنہ کل قیامت کے دن اگر ہم اللہ والے بننا چاہیں گے, اللہ سے بات کرنا چاہیں گے, اللہ سے معافی مانگنا چاہیں گے, کل قیامت کے دن اللہ ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوگا. میری پیاری ماں بہنوں, میں آپ کو بھی آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں. آج ہماری اسلامی خواتین, آج ہماری پیاری ماں اور بہنیں
جس جہنم کے عذاب سے رب العالمین نے اپنے آپ کو، اپنی آل اولاد کو بچانے کا حکم دیا ہے۔ گھروں میں رہنے والے ذمہ دار افراد، اپنے بچوں کے باپ یا بچوں کے والدین سے میں کہنا چاہتا ہوں، کیا ہم نے اور آپ نے کبھی غور کیا ہماری اولاد جنت کی طرف جا رہی ہے یا جہنم کی طرف جا رہی ہے؟ آپ تو نمازی ہیں، آپ تو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، ماں راتوں میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ رہی ہے، ماں ایک مہینے میں کئی مرتبہ قرآن کی تلاوت کر کے قرآن ختم کر رہی ہے، لیکن بیٹی کا حال کیا ہے؟ بیٹے کا حال کیا ہے؟ بیٹا جا کر کے روڈ پہ گھوم رہا ہے، بیٹا جا کر کے رات میں گھومتا ہے، بیٹیاں اپنے گھروں سے باہر بے پردہ ہو کر کے نکل رہی ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں معاف کرو، میں آپ کو، میری پیاری بہنوں، میں آپ کو صحیح بخاری کے حوالے سے ایک کالی کلوٹی عورت کے واقعے کو سنانا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کے صفحات پر آپ کے واقعہ مل جائے گا۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، اللہ کے نبی انی امرأۃ اسرع، مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، اے اللہ کے نبی میں مرگی جیسی بھیانک بیماری میں مبتلا ہوں، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے۔ دعا کرانے کے لیے آئی ہے، اللہ کے نبی پر ایمان و یقین ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے سامنے دو آپشن رکھا۔ آپ نے کہا، ان شئتی دعوت لکی، اگر چاہو میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کر سکتا ہوں، اللہ تمہاری اس بیماری کو دور کر دے گا۔ وَإِن شِئْتِ صَبَرْتِ فَلَكِ الْجَنَّةُ، اور اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں جنت مل جائے، اگر تم اپنی اس بیماری اور تکلیف پر صبر کرو گی، اگر اس پریشانی کو برداشت کرو گی، فَلَكِ الْجَنَّةُ، تو تمہارے لیے جنت۔ پیاری ماں بہنوں، پیارے بھائیوں، جو آج ہم جہنم سے، جہنم کا خوف اپنے دلوں سے نکال چکے ہیں، ہم دنیا دار بن چکے ہیں، میری پیاری ماں بہنیں غور کریں آپ، اس عورت نے کیا جواب دیا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس بیماری کو برداشت کرنے کی وجہ سے، اگر اس تکلیف پر صبر کرنے کی وجہ سے مجھے اللہ کے ہاں جنت مل جائے، اے اللہ کے نبی یہ پریشانی مجھے گوارا ہے، یہ تکلیف مجھے برداشت ہے، یہ مرگی کی بیماری اور مرگی کا دورہ جو میرے اوپر آتا ہے میں سہ لوں گی، مگر اے اللہ کے نبی ایک چیز برداشت نہیں ہے، آپ اس چیز کے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے۔ کہا کیا؟ کہا اے اللہ کے نبی جب مرگی کا دورہ آتا ہے میری سطر کھل جاتی ہے، میرے شرمگاہ کے اوپر سے میرا کپڑا ہٹ جاتا ہے، آپ اللہ سے یہ دعا کر دیجئے مرگی کا دورہ آئے مجھے برداشت ہے جنت پانے کے لیے، لیکن آپ اللہ سے اتنا دعا کر دیجئے، یہ فریاد کر دیجئے جب مرگی کا دورہ آئے تو میری شرمگاہ اور میرے سطر کے اوپر سے میرا کپڑا کھلنے نہ پائے، یہ تکلیف تو برداشت ہے، مرگی کی وجہ سے آنے والی پریشانی گوارا ہے، مگر اے اللہ کے نبی یہ برداشت نہیں ہے کہ میری شرمگاہ پہ کسی غیر کی نظر پڑے۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، وہ عورت کوئی بڑی خوبصورت نہیں تھی، بہت گوری چٹی نہیں تھی، حدیث کے الفاظ ہیں وہ کالی کلوٹی عورت تھی، مگر جنت کی طالبہ تھی، وہ جنت پانے والی تھی، اور میرے رب نے قرآن میں کہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے میرے بندو، دنیا کا چکر چھوڑو، آخرت اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے ریس کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، ایک دوسرا اللہ کے دین میں اپنے آپ کو لگا رہا ہے، اپنی دولت کو لگا رہا ہے، اپنی طاقت کو لگا رہا ہے، کوئی مساجد اور مدارس کی نگرانی کر رہا ہے، مساجد اور مدارس کو چلانے کے لیے محنت کر رہا ہے، آپ اس کا سپورٹ کریں، آپ دیندار بن جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، نوجوانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کے لیے اس بات پر فکر مند ہو جاؤ اور سوچ لو ہماری اور آپ کی زندگی کہاں جا رہی ہے۔ جوانی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب ہم چلے جائیں گے کچھ نہیں پتا ہے۔ اللہ والو، اپنے آپ کو اللہ کے گھر سے جوڑ لو، اللہ کے دین سے جوڑ لو۔ دنیا تمہیں برباد کرنا چاہتی ہے، دنیا کی نگاہیں تمہارے خلاف ہیں، اللہ کے گھر میں آ جاؤ، لو لگا لو، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اگر اللہ والے ہو جاؤ گے اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہمارے پیروں کو ثابت قدم کر دے گا۔ دعا اللہ رب العالمین سے، پروردگار عالم تو ہم تمام لوگوں کو
اپنی عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو ان اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما جن اعمال کو تو پسند کرتا ہو اور ان سے تو راضی ہو۔ مولا ہم سب کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے آزاد کر۔ الہ العالمین تو جنت الفردوس ہم سب کا ٹھکانہ بنا۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔